Very good. So next. Very good. और डरने का बात नहीं है कि छाती में वो टूट जाएगा नहीं टूट जाएगा उसको डरने का कोई बात नहीं कुछ भी नहीं नथिंग विल हैपन इफ द पर्सन सीज यू कैन It's not like that this oil, rice bran oil is better, the sunflower is better, this oil is better, soybean oil is better. So every oil is necessary. So in 1 month you just club your mustard oil with rice bran, next one is sunflower oil, next one safflower oil, next one is soybean oil. This kind of mix and matching is necessary. It's not like that this is good, this is better than this. And next, if you have diabetes, जो सबके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये ऐसा नहीं है कि ये सीपीआर खाली डॉक्टर और जो हॉस्पिटल में काम कर रहा है उनके लिए है, ये सबके लिए है। जो भी एक ग्रेजुएट बंदा है क्लास 10 पास उनको ये स्किल्स आना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब भी इसका ज़रूरत पड़ेगा तब वहाँ पे ना डॉक्टर अवेलेबल रहेगा, ना हॉस्पिटल, ना एम्बुलेंस। उस समय आप रहोगे या आपके कोई नियर बाई कोई फ्रेंड्स या कोई रिलेटिव रहे, तो उसको अगर वो सीपीआर स्किल्स आता है तो ही कैन वर्क ऑन दैट गोल्डन पीरियड। उस गोल्डन पीरियड में अगर हम लोग सीपीआर स्किल्स देते हैं तो चांसेस ऑफ रिकवरी इंक्रीजेज मोर देन 30%। सीपीआर का सक्सेस रेट 30% है। मीन्स अगर मैं एक कोई बंदा जिसका सीपीआर कार्डियक अरेस्ट हो गया, इसको मैं सीपीआर ऑन स्पॉट दूँ, 30% चांस है कि वो बच जाएगा। अगर हॉस्पिटल लाएंगे तो यही चांस हम लोग का लेस देन 10% हो जाता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल एंड वेरी बेसिक स्किल विच एवरीवन शुड लर्न अबाउट इट। So that's why Manipal Hospitals has taken this initiative to spread the awareness among the common people about the CPR training. So we are conducting this training in almost all the places, in different places in Calcutta where a lot of people come. Like in Victoria Memorial, there are a lot of visitors who visit this place. तो यहाँ पे अगर कोई विजिटर को कुछ भी होगा, something happens, we can do CPR during that time. That is the main motto of conducting the CPR training here. So here the staffs of the Victoria Memorial learn this skill and use it during the time of necessity. सर CPR का कोई टाइम फिक्स होता है? CPR का टाइम immediately as soon as possible cardiac arrest के बाद CPR then only it's useful. After that golden period is lost, there is no use of CPR. So it's a golden period is very less. It's hardly 10 seconds. Sometimes it's 1 to 2 minutes only. So that is a very important golden period which you need to have. So cardiac arrest immediately starts CPR. Do not waste even 10 seconds. What is your name and designation? I am Dr. Kishan Goyal. I am the clinical lead and the head of the department at Manipal Hospital, Salt Lake Clusters. Thank you, sir. Cardiopulmonary resuscitation means cardiopulmonary means lung, resuscitation means you need to revive. जो हार्ट और लंग्स बंद हो गया है उसको वापस से स्टार्ट करना, उसको सीपीआर बोलते हैं। वेरी सिंपल, ओके। सीपीआर दूसरा एक नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं बीएलएस। सीपीआर और बीएलएस एक जैसा है। सीपीआर एंड बीएलएस बोलते हैं इक्वल। बीएलएस का फुल फॉर्म क्या हुआ? बेसिक लाइफ सपोर्ट। जो आप लोग करेंगे, वॉट एवर यू विल डू दैट इज बीएलएस, वॉट एवर वी डू इन द हॉस्पिटल दैट इज ACLS, advanced life support. We are advanced people, you are basic people. So basic you will stop, advanced you will take care of once the patient is there in the hospital or the ambulance. You will think that okay, advanced is going on, basic is not required. That is not the scenario. If you don't start the basic treatment, there is স্যার আজ মণিপাল হসপিটালের পক্ষ থেকে তো একটা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কোলাবরেট করে একটা ইভেন্ট হলো, কি বলবেন মণিপাল হসপিটালকে? আজকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল মণিপাল হসপিটালের সাথে একসাথে হয়ে একটি সিপিআর ট্রেনিং প্রোগ্রাম এখানে আজকে ভিক্টোরিয়াতে করল। আর সব থেকে বড় উদ্দেশ্য হল
সবাই জানেন যে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, এখানে প্রায় বছরে 33 লক্ষ লোক কিন্তু বেড়াতে আসে। তো এত লোক যখন বেড়াতে আসে তখন আমাদের হেলথ সম্বন্ধে একটু সচেতন হওয়া দরকার। সেই জন্য এখানে যারা সিআইএসএফ রয়েছে, মোতায়েন রয়েছে, এবং আমাদের যারা যে সকল স্টাফরা গ্যালারিতে ডিউটি করে তাদেরকে কিন্তু মেইনলি আজকে মণিপাল হসপিটালের ডক্টররা ওনারা আসলেন এবং সিপিআর ট্রেনিং একটা দিলেন, যে ধরুন হঠাৎ করে কোনো মানুষের যদি কিছু শরীর খারাপ হয় তখন তৎক্ষণাৎ কি ব্যবস্থা করা যায়, এইটা একটা শিক্ষার ব্যাপার। এবং আপনারা দেখবেন যে আমরা আজকে স্কুলের বাচ্চাদেরকেও কিন্তু ইনভলভ করেছি, কারণ এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম, যেটা আমাদের মনে হয়েছে যে স্কুলের সময় থেকেই মানুষের জানা উচিত। সেই জন্যই কিন্তু এই প্রচেষ্টা, এবং মণিপাল হসপিটালকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের এই প্রচেষ্টা যেটা আমরা শুরু করলাম আজকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে, কারণ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে প্রথম এইরকম প্রোগ্রাম আমরা করছি, এতে জনসাধারণও অনেক বেশি উপকৃত হবে। আজকের এই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে বর্তমান জগৎকে কি বার্তা দেবেন? সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, আনন্দ থাকুন। এই ট্রেনিং সম্পর্কে কি বার্তা দেবেন? এটা বললাম তো, ট্রেনিংটা হচ্ছে একটা অ্যাওয়ারনেস, এইটা প্রত্যেক বয়সের মানুষের কিন্তু শিখে রাখা উচিত, কারণ বিপদ যখন আসে সেটা বয়স দেখে আসে না, সময় দেখে আসে না, স্থান দেখে আসে, যে কোনো সময় আসতে পারে। তো সেইটাকে তখন আমাদেরকে সেই বিপদ মোকাবিলা করার জন্য নিজেকে তৈরি রাখতে হবে। তার জন্য এই প্রচেষ্টা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল এবং মণিপাল হসপিটাল। স্যার, মণিপাল হসপিটাল একের পর এক পদক্ষেপ নিয়ে চলেছেন, এবং যদি আদার্স হসপিটালও এই সিপিআর সিস্টেম বলুন, মানে অন্যান্য সব কিছুর মধ্যে এগিয়ে আসেন, তাহলে কতটা পাবলিক উপকৃত হবে বা অনেকটা লাভবান হব আমরা? নিশ্চয়ই, এটা এই জন্যই তো অ্যাওয়ারনেসটা, যে আজকে অন্যান্য হসপিটালরাও কিন্তু মণিপাল দেখলেন যে ভিক্টোরিয়ার সাথে মণিপাল হসপিটাল একসাথে এই অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামটা করেছে। তো নিশ্চয়ই যে কোনো হসপিটাল যখন আসবে তখন আমরা সব একইভাবে সবাইকে ওয়েলকাম করব। কিন্তু আজকে আমাদের যাত্রাপথ শুরু হলো মণিপালে সিপিআর ট্রেনিংয়ের জন্য ভিক্টোরিয়া। থ্যাংক ইউ স্যার। মণিপাল থেকে কোয়েশ্চেন আসলে এখানে সোমা ম্যাডাম বসে আছেন, উনি না আমি আর বলবো না, হয়ে গেছে। This opening segment, I want to invite Ms. Shoma from Manipal Hospitals to deliver a token of gratitude, an address of gratitude before we স্যার, সিপিআর সিস্টেমটা যদি একটু বলেন। সিপিআর জিনিসটা হচ্ছে কার্ডিওপালমোনারি রিসাসিটেশন, মানে যদি আমরা কাউকে দেখি যে কেউ হঠাৎ করে কোলাপস করে গেল, পাশে ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন, কোলাপস করে গেলেন এবং তার হার্টও মুভ করছে না, মানে পালসও নেই, ব্রিদিংও নিচ্ছেন না, মানে সিম্পল এখানে হাত রাখলে বুঝতে পারবো ব্রিদিং নিচ্ছেন না, আর পালস ইনিশিয়াল পালস দেখলে আমি বুঝতে পারবো পালস নিচ্ছে না। তো এই অবস্থায় তো আমি মানে আমার অ্যাম্বুলেন্স ডাকলাম, হসপিটালকে ডাকলাম, যে কাছে পিঠে আছে পুলিশ ডাকা হলো, সে তো আসতে সময় লাগে। তো এই যদি 15 মিনিট সময় লাগবে, এই 15 মিনিট সময়ের মধ্যে যদি আমি এমন কিছু করতে পারি যে পেশেন্টটা বেঁচে যায়, এইটাই কার্ডিওপালমোনারি রিসাসিটেশন। মানে আমি একটা পেশেন্টকে মানে একটা মানুষকে বাঁচিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখি যদি আমি প্রপারলি ট্রেন্ড হই। এবং এই আউট অফ হসপিটাল কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট, এটা অন্তত 2 গুণ বা 3 গুণ বাঁচার সম্ভাবনা বেড়ে যায় যদি আমি প্রপারলি সিপিআর দিতে পারি। এটাই সিপিআর একটা মেথড আছে যে চেস্ট কম্প্রেশন, চেস্টটাকে এইখানটা ধরে কম্প্রেস করতে হবে খুব ফাস্ট, মানে 1 সেকেন্ডে 2, মানে মিনিটে প্রায় 120 লেভেলে কম্প্রেশন করতে হবে এবং কম্প্রেশনটা প্রায় 2 ইঞ্চি নিচে যাবে, সেটাই শেখানো হচ্ছিল। এইভাবে যদি সিপিআর দেওয়া হয় এবং 30টা এরকম সাইকেল দেওয়ার পর একটা করে 2টো করে রেস্কিউ ব্রেথসটা অত বেশি ইম্পর্টেন্ট না, কম্প্রেশনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। এটা যদি প্রপারলি কেউ করতে পারে তাহলে কিন্তু পেশেন্ট বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা 2 থেকে 3 গুণ। কতক্ষণ করতে হবে? যতক্ষণ না আমার অ্যাম্বুলেন্স এসে পৌঁছাচ্ছে, পেশেন্টটাকে রেস্কিউ করছে। এটা ইম্পর্টেন্ট, প্রত্যেকে জিনিসটা শেখা উচিত, সার্টিফিকেট রাখা উচিত, কেননা আপনি একটা মানুষকে বাঁচিয়ে দিতে পারছেন। স্যার, কোনো পেশেন্ট বা পাবলিকের যদি প্রেস মেকার থাকে তাহলে সেই মানে ইয়েতে সিস্টেমে তাহলে কি সিপিআরটা কি প্রযোজ্য? হ্যাঁ, পেস মেকার থাকলেও সিপিআর প্রয়োজন হতেই পারে, কারণ সিপিআর 2টো ফ্রন্টে, একটা হচ্ছে ব্রিদিং আর একটা হচ্ছে সার্কুলেশন। সার্কুলেশনটা হয়তো পেসমেকার কিছুটা টেক কেয়ার করতে পারবে, যেহেতু রিদমটা জেনারেট করতে পারবে, ব্রিদিং তো পারবে না। সিপিআর 2টো ফ্রন্টেই কাজ করে। স্যার, সিপিআর যদি ঠিকঠাক সিস্টেমে না হয় তাহলে কি একটা মানুষের মৃত্যুও হতে পারে? না,
এইগুলো নেগেটিভ কথা, এগুলো একদমই বলার কথা নয়, বলা উচিত নয়। ইন্টারন্যাশনাল সিপিআর সোসাইটি তারা বারবার করেছে, সিপিআর যদি ভুলো কেউ দেয়, আনট্রেন্ড ওয়েতেও রিচার্জ কেউ দিয়ে ফেলে, প্রপারলি যদি না করতে পারে তাহলেও নেগেটিভ হওয়ার সম্ভাবনা কম। কেন করা হয়েছে? কেননা 2-3 গুণ বাঁচিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। কাজে নেগেটিভ এই বিষয়ে একটা কমেন্টও সিপিআরের যে এই মাস গেলে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম, তাতে একটা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। কাজে কোনো নেগেটিভ কমেন্ট এই ব্যাপারে নয়। আপনারা যে ট্রেনিং পদ্ধতিটা করেছেন, পদ্ধতিটা কতদিনের কোর্স কীভাবে চলে? বেসিক সাপোর্ট, বেসিক যে সিপিআর সাপোর্ট যাকে বলে বিএলএস, সেটা হসপিটালগুলোতে হয়, কিছু ইউনিভার্সিটিতেও করা হয়। আমার ধারণা সেটা বোধহয় 10 থেকে 15 দিনের একটা কোর্স, এবং তারপর একটা সার্টিফিকেট। এর জন্য কি কোনো অর্থের প্রয়োজন আছে? না, এর জন্য কোনো একাডেমিক বা এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন আছে বলে আমার অন্তত জানা। গেলাম আমি। স্যার ভালো থাকবেন।